ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो पहला तो मैं तुहाडा चैनल का नाम ही प्रो पंजाब आ, सो प्रो पंजाब का मतलब प्रो किसान आ। सो मैं पहला तो तुहाडे टीवी चैनल का बधाई दिना और धन्यवाद करदा। मैं लगातार तुहाडे टीवी चैनल नूं वेख रहा है और जिस तरीके तुसीं इहदी कवरेज निभा रहे जी, इस वास्ते तुसीं बधाई दे पात्र जी। पहली गल। दूजी गल, अगर आपां देखिए इस 27 तरीक तो अगर आपां 25 तो शुरू कर लीए तो 25 नवंबर तो लैके हुण तक अगर आपां इस अंदोलन नूं देखिए, इस अंदोलन ने दो बहुत वड्डियां जित्तां हुण तक हासिल कर लियां ने, जिहड़ियां आउण वाले समय इतिहास के सुनहरे अखरां च लिखियां जाणगियां। वो ठीक है, अज सरकार इहनूं जो मर्जी कवे, लेकिन जो इतिहासकार लिखणगे, बुद्धिजीवी लिखणगे तो दो गल्लां जरूर कहणगे। एक, इस अंदोलन ने इस गल नूं साबित कर दिता कि तुसीं सानूं किते भी रोक नहीं सकदे। जेकर किसान दे मन ते बण आई भी मैं हुणे काम हासिल करना है, तो जो जमीन नूं खोद के उहदे चों अनाज बाहर कढ सकदा है तो उन्हें सरकार नूं टकरा दे के सरकार नूं हरा सकदा है। एक किसान ने सरकार नूं हरा के, सरकार नूं अपने पक्ष नूं मजबूती नाल समझा के सरकार नूं घुटनिਆਂ ते लियाता। जिहड़ी सरकार कल तक कहंदी सी साडे बिल्लां 'च कोई कमी नहीं, वो सरकार पहली गल आ मन्नण नूं तैयार हो गई, असीं गल करन नूं तैयार हां। ते दूजी गल ये भी मन गई साडे बिल ठीक नहीं हैगे। सो किसानी दी सब तो वड्डी जिੱਤ पहली ये होई आ। दूजी जिੱਤ जिहड़ी हुण तक हासिल कर ली गई आ वो ये आ, जिहड़ी 1966 तो बाद हरियाणे और पंजाब दी वंड होई, दो भरावां दे अंदर इन्ना फर्क पै गया सी, सरकारां ने उह खाई नूं होर वधाया और उस खाई नूं इन्नी वड्डी कर दिता सी कि वो शायद कभी पूरी नहीं जा सकती सी। लेकिन जदों पंजाब दा किसान इत्थे पहुंचदा है, हरियाणे दे किसान ने आवाज़ दे के कहा कि साडा वड्डा भरा पहुंच गया है, साडे असीं सुत्तिआं नूं जगा दिता है ते असीं अपने भरा लई अगे जाके खड़े होवांगे, जे गोली ओहदी वजूगी छाती असीं अपनी ते खावांगे। ये जिहड़ा प्यार सीगा वड्डे भरा दा छोटे भरा दा, ये पंजाब हासिल करन च कामयाब होया है। ये दूजी बहुत वड्डी जिੱਤ आ हरियाणे और पंजाब नूं एकजुट करना। किसान अंदोलन दीयां दो वड्डियां जिੱਤਾਂ गणातीਆਂ कि प्राप्ति हुण तक हो गई है, रद्द कराउण वाले पासे भी लगातार किसान आ जिहड़े वध रहे आ, मजदूर वध रहे आ। पर इत्थे तुहानूं मेरा भी यही सवाल है कि जिवें तुसीं गल कीती है कि मोदी सरकार दे नुमाइंदे होण, मोदी खुद होण, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ नहीं है, हुण सुधार वाले पासे भी आ गए। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਲੈ ਆਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 28 ਸੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਲਿਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਦਨ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਇਆ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਖੈਰ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, देखो एक गल आ जे आप अंदोलन की सच्ची गल करनी आ, जे किसानी गल है भी कांग्रेस भी तो यही कर रही सी। जो कपिल सिब्बल कह रहा सी ये ठीक आ, सुषमा स्वराज ते मैं देखो टीवियां ते यही जाके कहना ना, ये अज कहंदे ने ये ठीक आ बिल, ते ये कहंदे ने कि जी देखो कपिल सिब्बल उदों इहनूं चंगा कहंदा सी। ते कपिल सिब्बल क्यों चंगा कहंदा सी? क्योंकि कपिल सिब्बल लैके आ रहा सी, उस वेले कांग्रेस लैके आ रही सी। कैप्टन साहब भी वही बिल लैके आए 2017 च। गल आ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਦੂਜੇ ਘੋਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗੀ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜੇਕਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰੂਪ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਕਰੀਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ पे ऐसा आया हुआ है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਘੋਲ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਘੋਲ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗੀ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗੂ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਠਜੋੜ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ? ਮੰਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਉਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੌਣ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਧੁੱਪੇ ਇਹ ਸੜੇ ਅਨਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਇਹ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਬਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਂ ਖੜੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ 1984 ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ।